بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل آئی اوپنر پر آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم جادو اور سفر علم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے چینل آئی اوپنر کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کا نوٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک شخص نے بتایا جس نے کالے جادو کے ذریعے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو اس سے بدترین نفرت کرتی تھی، لیکن آج وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ ایک لڑکی جو اپنے گاؤں سے بھاگ کر شہر آئی تھی، یہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس سے اس نے شادی کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ میرا گھر اس کے گھر کے سامنے تھا، میں اکثر اس خوبصورت لڑکی کو حسرت سے دیکھتا تھا۔ کئی بار اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا۔ اسے طلاق ہو گئی اور وہ بے یار و مددگار ہو گئی۔ تو میں نے اس سے راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہ بن سکی۔ ایک روز وہ اپنے کرائے کے مکان میں پریشان بیٹھی تھی۔ مالک مکان اس سے کرائے کا تقاضا کر رہا تھا لیکن طلاق کے بعد کوڑی کوڑی کی محتاج تھی، لہذا مکان خالی کرنے کا حکم سن کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ موقع غنیمت جانا اور مالک مکان کو کرایہ ادا کرنے کے علاوہ اسے پناہ دینے کی پیشکش کی لیکن وہ نہ مانی۔ اس دوران محلے کی ایک فیملی نے اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ بعد میں پولیس نے لڑکی کو دارالامان میں پہنچا دیا۔ اسے ملاقات کی خواہش میں دارالامان پہنچا۔ 2-3 مرتبہ کوشش کے باوجود مایوسی پر میں نے ایک بابے سے رابطہ کیا۔ بابا عملیات اور جادو ٹونے کی شہرت رکھتا تھا۔ بابے نے لڑکی اور اس کی ماں کا نام مانگا اور یقین دلایا کہ اس کے عمل سے اس کے بعد لڑکی کی شادی تمہارے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہو پائے گی، اور یہ کہ عمل کے ذریعے ایسا احسار قائم کر دوں گا کہ شہر سے باہر نہ جا سکے گی۔ ایک ہفتے کے عمل کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ جاؤ لڑکی سے ملاقات کا انتظام کرو۔ میں ایک بار پھر دارالامان پہنچ گیا لیکن لڑکی نے ملنے سے پھر انکار کر دیا۔ بابے نے دوبارہ جانے کو کہا، اب تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں پھر دارالامان پہنچ گیا۔ اس بار خلاف توقع لڑکی نے ملاقات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد ہماری 2-3 ملاقاتیں اور ہوئیں اور پھر ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ آج ہمارے 2 بچے گئے اور ہم خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ البتہ آج بھی یہی سوچتا ہوں کہ شادی سے پہلے اہلیہ کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ دارالامان کی سختیوں کے سبب پیدا ہوا تھا یا واقعی بابے کے جادو نے اپنا اثر دکھایا، جبکہ اہلیہ کا کہنا ہے کہ اچانک میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ موزن ہو گیا تھا۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ ایک ہوٹل والے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایسا زبردست عمل اور تعویذ کنڈے کرا رکھے ہیں کہ اس کے قرب و جوار میں 1 میل کے فاصلے تک کوئی دوسرا ہوٹل اپنی دکانداری چمکانے سے قاصر ہے۔ 1-2 نے کوشش بھی کی تو ان کے پکوان میں چند گھنٹوں بعد ہی پر اسرار طریقے سے شدید بھوک کے بھپکے اٹھنے شروع ہو جاتے تھے۔ محترم ناظرین، کسی کو نکاح پر آمادہ کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لینا اگرچہ ایک ناجائز اور حرام کام ہے، لیکن اگر کسی عورت نے نکاح پر آمادگی ظاہر کر دی اور بظاہر ہوش و حواس کے ساتھ نکاح قبول کیا تو شرعاً نکاح صحیح ہو گیا، دونوں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ سحر جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی تعریف کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ایسے پر اسرار اشاروں اور علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے چڑیلوں اور بدروحوں کو بلایا یا بھگایا جا سکتا ہے۔ سحر عربی زبان میں
غر اس عمل کو کہتے ہیں جو خفیہ کارروائی یا ہوشیاری اور چالاکی کے عوامل کا نتیجہ ہو۔ معتزلہ جادو کے وجود کے قائل نہیں، بلکہ ان سے بعض لوگ بعض دفعہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو شخص جادو کا وجود مانتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، مگر اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں، مگر کلمات اور منتر کے وقت ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ جادو اور اس کی اقسام علماء کے ہاں متنازع ہی ہیں، تاہم اکثر علماء اسلام کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جادو مسحور یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو کی موت اور اس کی مرض کا باعث بن سکتا ہے، بغیر کسی ظاہر چیز کے جو اس تک پہنچ جاتی ہے۔ علامہ مفتی محمد امتیاز قادری تفسیر جلالین عطائین جلد اول صفحہ نمبر 121 پر تحریر فرماتے ہیں، شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں جادو کے بارے میں مفصل بحث فرمائی گئے، ہم اس میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جادو یا تو کفر ہے یا پھر گناہ کبیرہ، نیز یہ ایک شیطانی عمل ہے جسے جادوگر شیطان سے حاصل کرتا ہے، اور جب اسے حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسروں کے حق میں بھی استعمال کرتا ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قول مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جادو عقل و دل کو تباہ، بیمار اور قتل کر دیتا ہے، نیز آپ نے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کرنے پر قصاص کو واجب ٹھہرایا ہے۔ آگے بڑھ کر لکھتے ہیں، سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے کہ جادوگر کے ہاتھ سے خلاف عادات ایسی باتوں کے ظہور کا انکار نہیں کیا جا سکتا جن پر انسان قادر نہیں، جیسا کہ بیماری، جدائی، عقل کا زائل ہونا اور کسی عضو کا ٹیڑھا ہو جانا وغیرہ۔ ایسے امور ہیں جن پر بندے کے قادر ہونے کے محال یعنی ناممکن ہونے پر دلیل قائم ہے۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں، جادو میں مندرجہ ذیل امور بعید یعنی ناممکن نہیں۔ نمبر 1، جادوگر کا جسم سکڑ جائے جہاں تک کہ وہ دیوار کے چھوٹے سے سوراخ میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بالوں کی لٹ کو سیدھا کڑا کر دینا۔ نمبر 3، دھاگے پر چلنا۔ نمبر 4، ہوا میں اڑنا۔ نمبر 5، پانی پر چلنا، اور نمبر 6، کتے کی سواری کرنا وغیرہ۔ قدیم مصر کے پجاری اسی دعوے پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے، چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ قدیم مصری، بابل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرت کے واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ عیسائیت اور مغربی دنیا میں اس وقت فری مینسن اور اس جیسی تنظیموں کا چرچا زبان زد عام ہے۔ وہ فری مینسن اور دوسری تنظیمیں جن کا نام لیا جاتا ہے شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں اور اسی جادوئی دنیا کے پجاری ہیں۔ وہاں یہ الگ طریقوں سے رائج ہے۔ بدروحوں سے شگون وہاں بھی لیے جاتے ہیں۔ شریر جنات اور شیاطین کے تعاون کے بغیر یہ عامل جادوگر کوئی کاروائی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنات ان سے تعاون مدد کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتے۔ چنانچہ جنات کو تابع فرمان بنانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ جادوگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور کلمات ادا کرتے ہیں جن میں کفر و شرک ہوتا ہے۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے۔ ستاروں،
कवाकिब की इबादत की जाती है। जादूगर हर वो काम करता है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है और शयातीन खुश होते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर गंदे और नापाक रहते हैं। दरअसल जादू जादूगर और शयातीन के दरमियान होने वाले मुआहदे का नाम है। शयातीन को राजी करने और उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए जादूगरों के मुख्तलिफ शैतानी आमाल और नापाक वसाइल हैं। कुछ हमेशा नापाक रहते हैं और कुछ जादूगरों को शयातीन के लिए जानवर ज़िबा करने पड़ते हैं, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़िबाशुदा जानवर को ऐसी जगह फेंकना पड़ता है जिसे शयातीन खुद तय करते हैं। बाद जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं। इससे मालूम हुआ कि शयातीन जादूगरों से पहले कोई हराम काम करवाते हैं, फिर उसकी मदद और खिदमत करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जादूगर नजासत का पलंदा होता है। जब तक वो गंदा नहीं होगा उस वक्त तक उसका जादू असर अंदाज नहीं होगा। यहाँ तक कि जितना ज्यादा अकीदा उसका गलत होगा, कुफर ज्यादा होगा, उतना उसका जादू मुअस्सिर होगा, और जितनी उसकी गंदी हालत हो उसका जादू तेज होगा। क्योंकि जादू शैतानियत और शरारत का असर है। जिस वक्त उसकी शरारत उरूज को पहुंचेगी उतना ही उसका जादू भी तेज होगा। दौर जदीद में जादू की कई एक सूरतें हो सकती हैं। अहले इल्म ने जादू की कई एक इबारत से अक़साम और सूरतें बयान की हैं। जादू की पहली तकसीम अज़ीमत। जादूगर जिन्नात को ऐसे नामों की कसम डालता है जो उसके ख्याल में उन फरिश्तों के नाम हैं जिन्हें हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात के कबीलों पर मुकर्रर किया था। लिहाजा जब वो एक मुअय्यन नाम की कसम डालता है तो गोया जिन पर वो काम करना लाजिम कर देता है जो वो करवाना चाह रहा होता है। तिलस्म। तिलस्मात से मुराद ऐसे खास नाम हैं जिनके मुताल्लिक जादूगर समझते हैं कि इनका सितारों से ताल्लुक है। ये जादू मादनियात पर किया जाता है और जादूगरों के मुताबिक इसका खास असर होता है। जादू की दूसरी तकसीम सिफली व शैतानी जादू। वो जादू जो बजात खुद शैतान की तरफ से किया जाता है, इसे सिफली जादू कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मुहल्लिक और खतरनाक तरीन सूरत है क्योंकि इसमें शैतान खुद दिलचस्पी से अमल कर रहे होते हैं और अमल करने में किसी के मोहताज नहीं। जिन्नाती व खबीस रूहों का जादू। वो जादू जो इंसान जादूगर शैतानों और खबीस जिन्नाती रूहों से खास कैफियत में मदद हासिल करके करते हैं, ये पहली सूरत से कमजोर होता है क्योंकि बसा औकात शैतान मदद करते हैं और कभी मदद नहीं भी करते। फिक्री व नजरी और कल्बी तशवीश का जादू। इसमें जादूगर दरअसल लोगों की नजर को अपने काबू में कर लेता है जिसके जरिए वो गैर वाकई और ख्याली चीज को हकीकत बनाकर पेश करता है। जादू की तीसरी तकसीम सफेद और स्याह होने के एतबार से है। सफेद जादू वो जादू जिसके जरिए गलत तरीके से मुस्बत काम किए जाएं, यानी किसी को नफा पहुंचाया जाए, मियां बीवी या दीगर की आपस में मोहब्बत पैदा की जाए, कारोबार की तरक्की वगैरह के लिए। काला जादू वो जादू जिसके जरिए मनफी, गैर शरई और बद अखलाकी के काम किए जाते हैं, मसलन लड़ाई झगड़ा, जानी व माली नुकसान वगैरह किया जाए। जादू की चौथी तकसीम हकीकी और ख्याली होने के एतबार से। हकीकी जादू वो जादू जो इंसानी जिस्म को हकीकत में मुतासिर करता है, मसलन बीमारी पैदा करना, कत्ल करना, दो आदमियों के दरमियान मोहब्बत, नफरत और तफरीक डालना। ख्याली जादू वो जादू जिसका ताल्लुक सिर्फ ख्यालात और तसव्वुरात से होता है और ये सिर्फ आंखों पर होता है, मतलब अशिया को उनकी असल हकीकत के अलावा तसव्वुर करना। मुंजमद को मुतहर्रिक और मुतहर्रिक को मुंजमद करना, छोटी को बड़ी और बड़ी को छोटी वगैरह, किसी जगह आग और किसी जगह पानी वगैरह देखना। जादू की पांचवी तकसीम उसलूब के एतबार से। शोबताबाजी वो जादू जिसके जरिए एक गैर वाकई और महज ख्याली चीज को अफराद के सामने वाकई और हकीकी बनाकर पेश करना। असल में मशहूर शख्स यानी जिस पर जादू किया गया हो
की फिक्र व नजर और दिल व दिमाग पर जिन्नात व शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह अशिया की हकीकत को देख नहीं पाते। इरशाद बारी ताला है, क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अल्क़ा क़ाल बल अल्क़ू फ़इज़ा हिबालहुम व इस्सियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। जादूगर बोले, ऐ मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालते हैं। हजरत मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही डालो। जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती हुई मालूम हुई। खबीस रूहों के मुसल्लत होने का जादू, वो जादू जिसमें मशहूर शख्स पर खास अगराज व मकासद के लिए लाइन व मरदूद किस्म के जिन्नात या शयातीन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब तक वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होते तब तक वो उस पर मुसल्लत रहते हैं। काला जादू करने में बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसके औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर शैतान या उसके औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। अल्लाह की पनाह। सख्त तरीन जादू में तो नऊज़ु बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज़ स्याही से लिखा जाता है। बाद औक़ात जादूगर कुरान पाक को छोटे साइज में बनवा कर उसे जूतियों में पहन लेता है, फिर बैतुल खुला जाकर शिरकिया मंत्र पढ़ता है, जिससे शयातीन बहुत खुश होते हैं और इस जादूगर के ताबे बहुत सी शैतानी बलाएं कर दी जाती हैं जो उस जादूगर के काम आती हैं। ये काले जादूगर लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए बुलंद व बांग दावे करते हैं और खुद को आमिलों का सरदार, जिन्नात का बादशाह, मौकलों का मालिक और जिंदा पीर कामिल और जिन्नात वाले जाहिर करते हैं और अपना ताल्लुक बंगाल, केरला, कालीघाट, तिब्बत, नेपाल और सुंदर के हिंदू पुजारियों से मिलाते हैं। हिंदू मजहब में काली माता, काली देवी एक बर्बादी और तबाही की देवी समझी जाती है। इसका मंदिर मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता में वाक़ है और इसे काली घाट भी कहा जाता है। काली देवी एक काले स्याह रंग की औरत है जो 8 हाथ रखती है। एक हाथ में तलवार, दूसरे में इंसानी सर और दीगर हाथों में मुख्तलिफ हथियार होते हैं। इसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार और बदन पर इंसानी चेहरों और बाजुओं का जेर जामा होता है। इसकी आंखें सुर्ख, गालों और सीनों पर इंसानी खून लगा होता है, जबकि एक इंसानी लाश के ऊपर ये कड़ी होती है। काली माता के मानने वाले इसके चरणों में कुर्बानी पेश करते हैं, जबकि कदीम दौर में इंसानों की कुर्बानी भी बैंड की जाती थी। अगर आप भी बुनियाद परस्त हिंदुओं का यही अकीदा है और वो चुप छुपा कर ऐसा काम करते रहते हैं। भारत में कई लोग इस देवी देवता के चरणों में इंसानी बच्चों की भेंट चढ़ाते हैं। भारत की मशरकी साहिली रियासत उड़ीसा में पूरी कोणार्क में मैरीन ड्राइवर के रास्ते में एक पुल के नीचे से 21 इंसानी खोपड़ियां बरामद हुई थी। कशभद्रा दरिया के मकाम पर मौजूद पुल के नीचे इंसानी खोपड़ियों के अलावा 3 भैंसों की खोपड़ियां, बहुत सी हड्डियां, कुछ खुश्क फूल, सिंदूर की डिबिया और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें मिली थी। गाय, भैंस, बकरे या बकरी के दस्त यानी शाने की साबित हड्डी काले जादू और सिफली इल्म में बुनियादी किरदार अदा करती है। यही वजह है कि सब हमेशा इस पतली और चिपटी हड्डी को गोश्त अलग करने के बाद तोड़ देते हैं। इसके अलावा उमूमन बकरी के दिल पर भी कट लगा देते हैं, क्योंकि साबित दिल पर अमल चलता है। इसी तरह कुंभार कभी भट्टी से उतारा गया ताजा बर्तन कभी हवाले नहीं करता और उसे पका कर ही फरोख्त करेगा। सिफली और काला जादू करने वाले लोग जान पहचान के कुंभारों से और बर्तन ले जाते हैं, जबकि कुंभार के काम में इस्तेमाल होने वाला धागा भी काले जादू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दस्त की हड्डी अमूमन महबूब को ताबे करने या किसी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ इसे औरत की कोख बांधने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चंद अमलियात में औरत को कोख बांधने के लिए तले पर अमल करके उसे कुएं, दरिया या समंदर में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा काले जादू और सिफली अमल में कसरत से इस्तेमाल होने वाली अशिया ये होती हैं: गोगल, माश की दाल, अंडे, सुपारी, नारियल, जाफरान, धतूरा, मोर के पर, कीस के फूल, शहद, आग का पौधा,
कौवे के सीधे बाजू का पर, गीदड़ की आंख और दुम, उल्लू की पीठ, इंसानी नाखून, जानवर और इंसानों के जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां, सिंदूर, लौंग, सुइयां, बैंग, किसी खूबसूरत औरत के बाल जो ताजा ताजा मरी हो और इंसानी खोपड़ी वगैरह। ढाइया जादू। ढाइया इंतहाई सरीहुल असर, तेज असर और खतरनाक तस्वुर किया जाता है। इसे ढाइया इसीलिए कहा जाता है कि यह 2.5 पल या सेकंड या 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन में अपना असर दिखाता है। इससे ज्यादा का वक्त नहीं लेता। इस अमल का सबसे कारआमद हथियार हांडी है, जो किसी की जान लेने के लिए चढ़ाई जाती है। हांडी के अंदर अमूमन चाकू, छुरी, कैंची, इस तरह सुइयां और एक दिया या चिराग रखा जाता है। इस बारे में मशहूर है कि काले इल्म के जोर पर जलाया गया ये दिया इस कदर ताकतवर होता है कि अगर कोई तूफान भी आ जाए तो ये जलता रहेगा और मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। मोहतरम नाज़रीन, जादूगर की सजा क्या है? अगर कोई जादूगर या जादू करवाने वाला एतराफ जुर्म करे कि उसने जादू के जरिए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया है, तो अदालत उसके जुर्म की नौइयत, किस्म के एतबार से किस्म के मुताबिक उसे सजा दे सकती है। ये सजा अर्जाना, कैद या शदीद जुर्म की सूरत में मौत भी हो सकती है, जैसा कि हजरत जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हद्दुस साइर दरबतुन बिस्सैफ, जादूगर की सजा तलवार से गर्दन मारना है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तलिफ इलाकों में अपने भेजे हुए गवर्नरों को यह हुक्मनामा लिखा था कि हर जादूगर मर्द और जादूगर औरत को कत्ल कर दिया जाए। अदालत जादूगर को सजाए मौत उस सूरत में दे सकती है जब यह साबित हो जाए या वो एतराफ कर ले कि उसकी अमलियात के सबब किसी की जान चली गई है। जादू करने और करवाने वाला अगर दुनिया में सजा से बच भी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ इस जुर्म की शदीद सजा है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया व आखिरत में सिवाय खसारे, नुकसान के कुछ नहीं। इसी पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हम और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।